Hello friends, today we are going to learn chapter number 2, number 1. In previous chapter we have learned about Roman numbers. Now we are going to learn about 6-digit number, 7-digit number, how to write them, how to read them. In this chapter, at the beginning of this chapter, first of all, we have to revise some fourth standard syllabus. That is, you already have learned the digits from 0 to 9. Means in these 10 digits, we can create any number. In last standard, in fourth standard, you have learned the fifth 5-digit number. That is 1, 2, 3, 4 and 5. We can read this number as 12,345. In this standard and in this chapter, in chapter number 2, number 1, we have to learn some important points. That points are, the first point is the revision of this 5-digit number. Second is the introduction of 6-digit number, the introduction of 7-digit number. Then we have to learn some important points, that is the expanded form of number. After that, we have to learn the smaller and bigger number, means the comparison between 5-digit number, 6-digit number, 7-digit numbers. In this chapter, we have to learn all these things. So, students, let's start with some revision. At the time of revision, we have given problem set number 2. There are some questions in problem set number 2 which belongs to our fourth standard. For example, in question number 1, the question number is first is using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. Write 10 each of 2, 3, 4-digit number and read them. Means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Using these 10 digits, आपल्याला फक्त या 10 अंकांचा वापर करून 2 अंकी संख्या, 3 अंकी संख्या, 4 अंकी संख्या आणि 5 अंकी संख्या प्रत्येकी 10-10 बनवायचे आहेत. आपण पाहूया. सुरुवातीला 2 अंकी संख्या, 2 डिजिट नंबर्स. आता ओळखा पाहू बरं. हे अंक वापरून आपल्याला कोणकोणत्या 2 अंकी संख्या बनवता येतील. मग बघा, अगदी साधं आहे. 1 आणि 2. हा 1, 2 हा एक नंबर झाला 12. त्यानंतर 1, 3, 13, 23, 45, 54, 67, 78, 89, 99, 90, 71. आपल्याला अशा 10 नंबर्स बनवायचे आहेत. हे सांगतो. त्यानंतर पुढचा भाग दिलेला आहे मेक 3 डिजिट नंबर्स. साधा आहे. दिलेला आहे आपल्या चौथीमध्ये 1, 2, 3. You can use 0 between them. 1, 0, 2, 1, 8, 0, 1, 9, 2, 1, 72, 1, 89, 6, 6, 6. याप्रमाणे आपल्याला 10 नंबर्स बनवायचे आहेत.
त्यानंतर 4 डिजिट नंबर, डिजिट आपल्याला हेच वापरायचे, कंपल्शन हेच आहे की 0 to 9. आणि आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की गणितामध्ये कोणतीही संख्या बनत असताना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 अंकांनी संख्या बनत असते. 4 अंकी संख्या बनवायची आहे. 1 2 3 4 4 अंकी संख्या, 4 5 6 7 9 8 0 0 7 8 0 2. याप्रमाणे आपल्याला 10 नंबर्स बनवायचे आहेत. त्यानंतर 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5. मुद्दामून सुरुवातीला असंच येतोय, लक्षात घ्यायला पाहिजे. क्रमाने सुद्धा 5 अंक घेतले तरी सुद्धा जातात, परंतु आपण शून्य अगोदर घेऊ शकत नाही, कारण शून्य जर अगोदर घेतला तर ते 5 डिजिट नंबर्स होणार नाही, ते 4च होतील. म्हणून आपण त्यांना मध्ये घेऊ शकतो. 1 0 2 3 4 9 8 7 6 5. In this way we can make 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number and 5 digit numbers using these 10 digits. In question number 2, one chart is given in our book, that is, fill in the blanks in the table given below. There are 3 main columns. First is Devanagari numbers. Second is international numbers and in words. Let's complete. First example. The first example is given 2, 3, 5, 9. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे लिहिलेलं आहे हे देवनागरी लिपीमध्ये म्हणजे आपल्या मराठी भाषेमध्ये लिहिलेलं. या अंकाला आपण इंटरनॅशनल नंबर्स मध्ये म्हणजे इंग्रजी अंकामध्ये कसं लिहू? 2 3 5 9. म्हणजे इथं फक्त देवनागरी नंबर आणि इंटरनॅशनल नंबर जे आपण शिकत गेलेलो आहोत, शिकत आलेलो आहोत, यांचा मधला फरक फक्त दिलेला आहे. आणि इन वर्ड्स मध्ये आपल्याला ही संख्या इन वर्ड्स आपण कशी लिहू ती आपल्याला लिहून दाखवायची आहे. उदाहरणार्थ ही संख्येची रीडिंग जर आपण करण्याचं म्हटलं, हाऊ कॅन वी रीड दिस नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल 2359. ज्याप्रमाणे मी ही रीडिंग केली त्याप्रमाणे हे इन वर्ड्स लिहायचं आहे. बघूया. 2359. याप्रमाणे आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये अजून काही नंबर दिलेले आहेत. 32,756, 67,859, 1,034 and 27,895. So you can read, you can write this number using Devanagari numbers, international numbers and in words. The question number 3 is word problem. शाब्दिक उदाहरण. वर्ड प्रॉब्लेम म्हणजे काय? शाब्दिक उदाहरण. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शाब्दिक उदाहरण दिसलं की एक प्रकारची मनामध्ये भीती असते. विद्यार्थी मित्रांनो, शाब्दिक उदाहरण म्हणजे दुसरं काही नसून जे आपल्याला साध्या उदाहरणामध्ये दिसतं, साध्या गणितामध्ये दिसतं, त्याच क्रिया असतात
परंतु त्या तिथं मांडत असताना शब्दांचा उपयोग केलेला असतो. शाब्दिक उदाहरण समजून घेण्याकरता सर्वात महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे अंडरस्टँडिंग. आकलन जर आपल्याला एखाद्या उदाहरणाचं वाचून होत असेल तर ते आपल्याला लगेच समजतं की त्या उदाहरणामध्ये नेमकी कोणती क्रिया करणं अपेक्षित आहे. आणि एकदाची विद्यार्थी मित्रांनो जी क्रिया अपेक्षित आहे ती आपल्याला समजलं तर ते उदाहरण आपण अगदी सहजपणे सोडवू शकतो. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा असा एक प्रॉब्लेम असतो किंवा स्वतःलाच कुठेतरी मनामध्ये वाटत असते भीती वर्ड प्रॉब्लेम जसा की मला हे सोडवता येणार नाही. तसं नसतं विद्यार्थी मित्रांनो. किंवा बरेच विद्यार्थी असं म्हणतात की मला वर्ड प्रॉब्लेम जर कोणी वाचून दिला किंवा त्याच्यातला एखादा कठीण शब्द जर मला कोणी सांगून दिला अर्थ तर मला तो जमतो, पण मला जर तो जर अडखळला तर मग मला जमत नाही. याकरता विद्यार्थी मित्रांनो गणितामध्ये काही ट्रिक्स आपण शिकणार आहोत. त्या पुढच्या चॅप्टर्स मध्ये ज्यावेळेला आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन हे चॅप्टर शिकू त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं की वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये कोणता नेमका शब्द पकडायचा. त्याकरता तुम्हाला व्हिडिओ मात्र कंटिन्यू करणं आवश्यक आहे. इन क्वेश्चन नंबर 3, as a part of the Avoid Plastic project, Jilla Parishad school made and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read taluka-wise number of bags and write them in words. विद्यार्थी मित्रांनो असा प्रश्न दिलेला आहे की एक प्रकल्प आहे, प्रोजेक्ट आहे, अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, प्लास्टिकचा वापर टाळा. या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांनी पेपर बॅग्स तयार केलेल्या आहेत आणि त्यांची संख्या खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये जो आपल्याला पुस्तकामध्ये पेज नंबर 3 वर दिलेला आहे त्या तक्त्यामध्ये दिलेले आहे. तालुका वाईज 4 तालुके दिलेले आहेत आणि त्यांच्या खाली त्यांचे नंबर्स दिलेले आहेत. ते नंबर्स आपल्याला रीड करायचे आहेत आणि ते नंबर्स आपल्याला लिहायचे आहेत इन वर्ड्स. प्रश्न आपल्याला समजला असेलच. तर पहिली संख्या जी दिलेली आहे क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये पहिली संख्या दिलेली आहे कोपरगाव या तालुक्याची 12,740. 12,740. So we can write this number as 12,740. In this way, the second taluka is given Shegaon. Shegaon taluka made 28,095 paper bags. Karjat taluka made 31,608 paper bags. When Sangamner taluka made 10,972 paper bags. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या संख्या फक्त वाचायच्या आहेत आणि त्या संख्या याप्रमाणे आपल्याला आपल्या वर्गपाठाच्या वहीमध्ये लिहायचं आहे. अपेक्षा करतो तुम्हाला हा प्रश्न क्रमांक 3 प्रॉब्लेम सेट नंबर 2 मधला समजला असेल. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिलेला आहे तो अगदी मजेशीर आहे, छान आहे, आपल्याला जमेलच. एक उदाहरण आपण क्वेश्चन नंबर 4 मधलं पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4 is given as how many rupees do they make. प्रश्न अत्यंत सुंदर आहे, खूप गमतीशीर आहे. क्वेश्चन नंबर 4 असा दिलेला आहे how many rupees do they make. काही नोटा आणि काही नाणी यांची संख्या दिलेली आहे आणि त्या संख्यांनी एकूण बनणारी रुपयांची संख्या म्हणजेच ऍडिशन आपल्याला तिथं सर्वांची करायची आहे, परंतु प्रत्येकाची अगोदर किंमत काढायची आहे. उदाहरण क्रमांक त्याच्यातला पहिलं पाहूया. 20 notes of 1,000 rupees, 5 notes of 100 rupees and 14 notes of 10 rupees. मग या तिघी प्रकारच्या नोट्सचं म्हणजे दिलेल्या पैशांचं रुपयांचं आपल्याला काय करायचंय तर अगोदर विवरण लिहून घ्यायचंय. मग अशी विवरण लिहिण्याची पद्धत ही तुम्हाला भविष्यामध्ये बँकेत ज्या वेळेला तुम्ही पैसे भरायला जाल त्यावेळेला तुम्हाला हे कामात येणार आहे. विवरण कसं लिहितात बघा. 20 notes of 1,000 rupees. रुपीस किती आहेत अगोदर ते लिहायचे.
₹1000 किती नोट्स आहेत 20 नोट्स. अगोदर सर्व आपण हळूहळू लिहून घेऊ. 5 नोट्स ऑफ ₹100. ₹100 किती नोट्स आहेत 5 नोट्स. त्यानंतर 14 नोट्स ऑफ ₹10. बरोबर. ₹10च्या 14 नोट्स आहेत आणि यांचे एकत्र किती रुपये होतात. हाऊ मेनी रुपीज डू दे मेक असा क्वेश्चन आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तो बघूया आपण. 20 नोट्स ऑफ 1000 या दोघांच्या अगोदर काय करावं लागेल मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. 1000 मल्टिप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू इथं सुद्धा 5 आणि 100 ची काय करावं लागेल मल्टिप्लिकेशन. कारण आपल्याला पटीतली किंमत काढायची आहे. 10 and 14 20 एकम 20 किती शून्य 1 2 3 1 2 3 5 एकम 5 आणि 2 शून्य. इथे लिहित असताना युनिट प्लेसच्या खाली युनिट प्लेस, टेन्स प्लेसच्या खाली टेन्स प्लेस, 100 प्लेसच्या खाली 100 प्लेस याप्रमाणे जर आपण लिहित गेलो तर ऍडिशन चुकत नाही. त्यानंतर 14 10 जा आपण 40. फायनली आपल्याला काय करायची आहे या तिघी नंबर्सची ऍडिशन करायची आहे. 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 + 4 इज इक्वल टू 4, 5 + 1 6, 0 means they equally made. सर्वांनी एकत्रितपणे बनवलेलं आहे. किती रुपये बनवलेले आहेत then we can say 20,640. याप्रमाणे आपल्याला प्रॉब्लेम सेट नंबर 2 मध्ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आहे तो सोडवायचा आहे. अजून एक क्वेश्चन दिलेला आहे त्याच्यामध्ये काही कॉइन्स सुद्धा दिलेले आहेत. त्या कॉइन्सचा प्रश्न सोडवत असताना कॉइन्सची किंमत एका कॉइनची किंमत किती आहे. उदाहरणार्थ 5 कॉइन्स ऑफ ₹1 असं दिलेलं आहे. मग 5 कॉइन्स ऑफ ₹1 मीन्स 1 मल्टिप्लाइड बाय 5 एकाचे 5 नाणे. विद्यार्थी मित्रांनो त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5 कडे आपण बोलूया. क्वेश्चन नंबर 5 अतिशय सोपा आहे. प्रॉब्लेम सेट नंबर 2 जो आहे विद्यार्थी मित्रांनो तो आपल्याला रिव्हिजन बेस आहे. सर्व इयत्ता 4थी मध्ये आपण शिकलेलो आहोत. राइट द बिगेस्ट and the smallest 5-digit number that can be made using digits 4 5 0 3 7. Question number 5. आपल्याला काय करायचं आहे बिगेस्ट नंबर आणि स्मॉलेस्ट नंबर काढायचा आहे. पण आपल्याला डिजिट त्यांनी दिलेले आहेत 5 4 5 0 3 and 7. यांना युजिंग वन्स ओनली वन्स म्हणजे एकाच वेळेस आपल्याला याचा वापर करायचा आहे. आणि किती अंकी बनवायची आहे तर राइट द बिगेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. 5 डिजिट नंबर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची विद्यार्थी मित्रांनो. आपल्याला डिजिट देखील 5 दिलेले आहेत. पण ज्या वेळेला आपण स्मॉलेस्ट नंबर लिहितो किंवा दिलेल्या डिजिट पासून आपल्याला जर स्मॉलेस्ट नंबर तयार करायचा असेल आणि बिगेस्ट नंबर तयार करायचा असेल तर त्यावेळेला 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. स्मॉलेस्ट नंबर करत असताना दिलेल्या संख्येतला सर्वात लहान अंक आपल्याला लिहायचा आहे. सगळ्यात अंक शोधायचा आहे. सर्वात लहान अंक शोधला की तो अगोदर लिहायचा आहे. परंतु इथं एक ट्रिक आपल्याला लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. मग काय लक्षात घ्यायचंय मी अगोदर तुम्हाला लिहून दाखवतो. त्यानंतर तुम्हाला ती ट्रिक सांगेल जी ट्रिक तुम्हाला 5वीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये सुद्धा अत्यंत उपयोगाची ठरेल. बघा 5 डिजिट्स दिलेले आहेत. सगळ्यात स्मॉलेस्ट डिजिट कोणता आहे 0, नंतर 3,
असेंडिंग ऑर्डरने आपल्याला ते नंबर लावायचे आहे. मग 0, 3, 4, 5 अँड 7. मी आता कच्चा लिहितो, लक्षात घ्या. 0, 3, 4, 5 अँड 7. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात असं येईल की इथं संख्येच्या सुरुवातीला 0 असल्यामुळे ही संख्या 5 डिजिट नंबर म्हणून काउंट होणार नाही. होईल का? नाही. कारण ज्यावेळेला 0 हा सुरुवातीला येतो तर त्यावेळेला त्याचे व्हॅल्युएशन राहत नाही. म्हणून ही तयार झालेली संख्या ही फक्त 4 डिजिट नंबर आहे. म्हणून हा नंबर चालणार नाही. लक्षात घ्या. अशा वेळेस एक रूल आहे. तर हा जो 0 आहे हा इथून उचलून सेकंड प्लेसला टाकायचा आणि सेकंड प्लेसचा नंबर फर्स्ट प्लेसला टाकायचा. मीन्स 3, 0, 4, 5 and 7 is the smallest number. हा सगळ्यात स्मॉलेस्ट नंबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो, जो या अंकांपासून तयार होत असतो. आता याच्यात अगदी विरुद्ध बिगेस्ट नंबर कोणत्याही संख्यापासून अंकांपासून बनवायचा असेल तर त्यावेळेला एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्याला दिलेले अंक हे डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहायचे असतात. त्यावेळेला मात्र हा 0 युनिट प्लेसला आला तर अतिउत्तम आणि ते योग्य असतं. बघा सर्वात मोठा नंबर कोणता आहे? डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय? तर सर्वात मोठा जो अंक आहे तो अगोदर लिहायचा, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा लहान आपण ज्याला मराठीमध्ये उतरता क्रम असं म्हणत असतो. बघा सर्वात बिगेस्ट नंबर आहे 7 डिजिट, त्यानंतर 5, 4, 3 and 0. जर संख्यामध्ये 0 आला नसता तर या रूलची आवश्यकता पडली नसती. परंतु ज्या वेळेला 0 येतो तर त्यावेळेला ही गोष्ट लक्षात घेणं महत्वाचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 6 दिलेला आहे, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस अँड देअर पॉप्युलेशन्स आर गिवन बिलो. युजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू आन्सर द क्वेश्चन दॅट फॉलो. काही गावं दिलेली आहेत, त्या गावांची लोकसंख्या दिलेली आहे आणि लोकसंख्येवरून त्यावरून दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला खाली 3 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. आता हा 6वा जो क्वेश्चन्स आहे तो तुम्हाला स्वतः सोडवायचा आहे. फक्त मी तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करून देणार आहे. क्वेश्चन नंबर 1 असा दिलेला आहे, व्हिच प्लेस हॅज द ग्रेटेस्ट पॉप्युलेशन? व्हॉट इज इट्स पॉप्युलेशन? दिलेल्या गावांमध्ये कोणत्या शहराची किंवा कोणत्या गावाची लोकसंख्या ही सगळ्यात अधिक आहे आणि ती किती आहे? दुसरा प्रश्न असा दिलेला आहे, व्हिच प्लेस मोरवाडा और मोरेगाव हॅज द ग्रेटेस्ट पॉप्युलेशन? मोरवाडा आणि मोरेगाव हे 2 दिलेले आहेत आणि त्या 2 गावातील संख्यांपैकी कोणती लोकसंख्या अधिक आहे त्या गावाचं फक्त आपल्याला नाव घेणं अपेक्षित आहे. थर्ड क्वेश्चन इज which place has the smallest population? दिलेल्या गावांपैकी सर्वात लहान पॉप्युलेशन कोणत्या गावाची आहे? अँड हाऊ मच इज इट? ती किती आहे? असा प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. अपेक्षा करतो विद्यार्थी मित्रांनो की 6वा प्रश्न तुम्ही स्वतः प्रयत्न करून सोडवाल. या पुढील भागाकरता पुढील व्हिडिओ नक्की बघा. आमच्या प्रताप विद्या मंदिरच्या PVM ई-लर्निंग 5 to 7, 8 to 10, 11 to 12 या तिन्ही ई-लर्निंग चॅनल्सला सबस्क्राईब करा. सोबत दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे नोटिफिकेशन मध्ये तुम्हाला आमचे नवनवीन व्हिडिओ मिळतील. थँक्यू.